Gökçen! Selamünaleyküm! Koşun! Durun! Madın! Tek! The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present and herald the future. And the tricolour, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से और अब ये मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर गणतंत्र की उमंगों को साकार करते हुए इस पूरे कर्तव्य पथ को सजाने वाले हैं 300 कलाकार स्वदेशी वाद्य वृंदों के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व के शुभारंभ का आह्वान करेंगे 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को सुरों से सजाते हुए ये कलाकार ിലേറെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ കർത്തവ്യപഥിൽ നടക്കുന്നത്. രാജ്യം ആഘോഷ നിറവിലാണ്. 76ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, രാജ്യത്തിൻ്റെ 76ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഇന്ന് 75 വയസ്സതാണ്. രാജ്യം ഈ ആഘോഷ നിറവിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി, പരമ്പര, പൈതൃകം, ഇതൊക്കെ സാംസ്കാരിക പെരുമ, ഇതൊക്കെ വിളിച്ചോതുന്ന വർണ്ണവൈവിധ്യമാർന്ന പരേഡാണ്, റിപ്പബ്ലിക് പരേഡാണ് കർത്തവ്യപഥിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായി അല്പസമയം മുമ്പ് ഗൺ സല്യൂട്ട് നടത്തിയിരുന്നു. 21 ഗൺ സല്യൂട്ട് നൽകി അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 1941 നിർമ്മിച്ച അതേ ഗണ്ണുകളാണ്, പീരങ്കികളാണ് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഇതിനുപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഒക്കെ തന്നെ ഈ കർത്തവ്യപഥിൽ അണിനിരപ്പുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒട്ടേറെ പേർ ഡൽഹിയിൽ ഈ കർത്തവ്യപഥിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 300-ലേറെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടി.
विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल, 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया 300-ലേറെ കലാകാരന്മാർ और आकाश में അവതരിപ്പിച്ച राष्ट्रपति भवन की ഈ ओर से സംഗീത പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഇതാ കർത്തവ്യപഥിന്റെ ആകാശത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തി വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ കർത്തവ്യപഥിന്റെ ആകാശത്തിലൂടെ ഈ പരേഡിന് അഭിമാനം ആയി, ഈ പരേഡിന് ആവേശമായി ഇതാ കർത്തവ്യപഥിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ അതുവഴി ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിലൂടെ നീങ്ങുകയാണ്. और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग. और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा. കർത്തവ്യപഥിന്റെ ആകാശത്ത് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക, വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പതാകയുമായി ഇതാ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ. गणतंत्र दिवस परेड का गतिविधियां जमीन में और आकाश पर. Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया. नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. പരേഡ് കമാൻഡർ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഭവനീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈനിക വ്യൂഹങ്ങൾ ഈ കർത്തവ്യപഥിൽ ഇപ്പോൾ പരേഡിൽ അണിനിരക്കുകയാണ്. മുഖ്യാതിഥികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി തുടങ്ങിയവർക്ക് സല്യൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഈ സല്യൂട്ടിന് പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. പരേഡ് കമാൻഡർ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഭവനീഷ് കുമാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടക്കുന്നത്. लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार. और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत. आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता. പരേഡ് ഉപ കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ സുമിത് മെഹ്ത, നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി ഡെറാഡൂണിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മേജർ ജനറൽ സുമിത് മെഹ്ത. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പരേഡിന്റെ ഉപ കമാൻഡർ. गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना. ഡൽഹിയിൽ തണുപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ മൂടൽമഞ്ഞാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇന്ന് ആകാശം തെളിമയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ തടസ്സം പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്നായി വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തവുമാണ്.